नमस्कार बंधुगण स्पेशली आमर ओडिशार जिते सब जीशु प्रेमी आउ जीशु भक्त मैंने अच्छा से मोर हार्दिक नमस्कार एवं हालेलुया। तेबे मु आज ख्रीस्टियान धर्म रे आसी बा ख्रीस्टियान विश्वास को मानी मु आज बहुत खुशी अनुभव करुँची। तेबे मु कहीं ख्रीस्टियान हेली आगे मु जड़े हिंदू थी बर्तमान मु ख्रीस्टियान हो जाइए से मु कहीं हेली यही तथ्य बा यही कथाटी शुणिले आपन को निहाती बहुत रोचक लगे। तेणु आपन टे दयाक लास्ट पर्यटन देखा चेष्टा करेंगे ताले आपन किछिटा बुझीपारे अधारू जदि आप देखिए किसी आज्ञा बुझीपारे नहीं। तेणु मोर हिंदू ख्रीस्टियान होवार यात्राटी अति एक्साइटेड और एडवेंचरियस। तेणु आप निहाती शुणु आपन को रिक्वेस्ट तुम ख्रीस्टियान होवार यात्राटा स्टार्ट है ये जो सनातनी मुवी बाहर से सनातनी मुवीर जो कंट्रोवर्सी है तपी मिश्र कौन गोटे आसिक कहीदेले आउ से नहीं ख्रीस्टियान समाज पूरा विरोध में बाहरी सबू माने को गालीगुलज कर आरंभ कर विभिन्न प्रकार चेतावनी बा शिक्षात्मक वार्ता दे सहित माने हिंदू धर्मर भी अपमान कर चलले आउ माने विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारि चलले और बहुत प्रकार शंका आशंका और हिंदू धर्मर रीतिनीति उपर से लांछन लगाइले। तेणु मु भी बाध्य हेली भाई जे एक्चुअली ये सब कौन हो। प्रथम जिते तपी मिश्र कही जीशु अगेन्स्ट मत कि खराब लगी ना किंतु पर जिते आमर ख्रीस्टियान भाई भौणी मैंने जीशु प्रेमी मैंने विरोध में कहवाक जाए आम हिंदू धर्म अगेन्स्ट कहले मत से बाधिला से भाविली किसी कहि मुझे भाविली कौन कहि एम जहाँ भी हो एम तो सीधा सरल सचोट लोक एम तो किसी माने छंद कपट ना मनरे जहाँ कहते सत कथा कहते भावपूर्णता अच्छी धर्म प्रति भाव अच्छी से कष्ट होती आसिक कहते धर्म पर टाणी होती से कि दोष अच्छी से कौन कहीहब। तेणु मु चिंता कली जे एपटे हिंदू मान आड़े जो तपी मिश्र आड़े माने सी भी ताकू जो प्रेसर है कि सोशल प्रेसर है कि कौन प्रकार तार सुविधा असुविधा है से गारे तार भी कहीं माने सपोर्ट कले नहीं कि माने सी सेमती सपोर्टिंग बैकअप पाइला नहीं। ये जमती माने प्रत्येक दिन आसिक आमर जीशु लभर जीशु प्रेमी माने जीशु भक्त मैंने आसिक प्रत्येक दिन तपी मिश्र को गाड़ी देवा बहाना आसिक हिंदू देवादेवी मान विषय याड़ू सियाड़ू कही चलते पेस्टर बिशप सब फादर हेन तेन सब आसिक कही चलते मतलब खराब लगला। देखिए मुझे भाविली हो आम तेने मान बुझे तो हम नहीं गोटे काम करवा आमे भी कन्वर्ट हो कारण एपटे तो देखु हिंदू मान भितर एकता नहीं एटलिस्ट आदिवासी मैंने ख्रीस्टियान हो जाते भितर एकता अच्छी। तेणु तांकर जो भाव अच्छी तांकर जो समाज गढ़ी से भावटा जहाँ अच्छी से हिसाब से आमको चलते हो आज ना काली कन्वर्ट हवा ताठू भल आज कि कन्वर्ट न हो तो मुझे चिंता करी मु भाविली जे ख्रीस्टियान धर्म ग्रहण करी एवं तापर मु चिंता कली जे केमिति मु ख्रीस्टियान धर्म ग्रहण करी। तेणु मु देखिली जे एठी जो माने आसुचंती प्रचार करने से माने ठीक से माने फेरीवाला रकम जे कि साई साई बुलिकी टली में किसी अल्प सामान धरिकी बिकती जोगा से आनी था बिक्री करने आनी था जमती कि कोलकाता कहीं जड़े गोटे गाड़ी कि कहीं जड़े गोटे बंदूक खेलना गोटे स्पेशल मॉडल आनी कि कौन से गोटे गेम गोटे कि कौन छुआ मान वीडियो गेम गोटे कि से भाया शाड़ी फाड़ी से जोड़ा आनी कोलकाता नहीं आसी आम गाँव को बिकवाई से शाड़ीटा आम ताठू ने से शाड़ी आमको मिले तो मुझे भाविली शाड़ी ही नेबार अच्छे जिते ये फेरीवाला के नेबी आउ मुझे जो आणुची शाड़ी से शाड़ी दुकान कि शाड़ी एरिया को मुझे देखी जमी मुझे जानी ए फेरीवाला सब कोलकाता आणुंट शाड़ी मुझे चिंता कली मुझे कोलकाता जी और कोलकाता देखिक भल भल दुकान भेराइटी भेराइटी प्रकार शाड़ी से शाड़ी मुझे देखिक आनी बोली चिंता कली से यहाँ कौ सदृश्य ना मुझे ख्रीस्टियानिटी नेबी कहली मुझे ख्रीस्टियान हेबी मुझे भाविली एम जो प्रचारक मैंने आसिक ख्रीस्टियान विषय में बुझाऊँ एम तो फाड़े फाड़े बुझाऊँ नुआ नुआ शिखी से किसी बुझी भी पारते नहीं जानी भी पारते नहीं। तेणु मुझे भाविली भल ख्रीस्टियान केमती हेबी केते प्रकार ख्रीस्टियान अच्छा से जिन जानापी मुझे से जगह को गली देश को गली जोड़ी ख्रीस्टियानिटी आरंभ होता दुनिया सारा जोड़ी जोड़ी ख्रीस्टियानिटी अच्छी सब जगह मुझे बुलिकी देखली केते प्रकार ख्रीस्टियानिटी अच्छी आउ से भितर कौटा नेले भल हम से आम मुझे चिंता कली आड़े सियाड़े गली मुझे देखली एठी जदि मुझे नौचे कौन सी भी माने ख्रीस्टियानिटी नौचे ताले एठी जो मैंने बिकी से मानकर अंडर मत रही हे तांकर ऑर्डर शुणते हे। तेणु भाविली ना मुझे कहीं अंडर रही नहीं मत जमी कहीं ऑर्डर करेंगे मोर ठाकुर आउ मोर भितर मोर जीशु मोर ठाकुर कि जी भी हो जहाँ सागर कथबार्ता मत आउ कहीं परमिशन कि आउ कहीं डायरेक्शन दरकार नहीं मोर जमी विवेक हम जमी बुद्धि हम जमी स्नेह श्रद्धा हम जमी भाव हम से भाया मुझे व्यवहार करी मोर ठाकुर सहित तो सहीटा मुझे देखली एठार जो शिखाऊँ प्रचार कर ख्रीस्टियानिटी हेनी से खोजा को गली जो ख्रीस्टियानिटी बाहरी से जगह केत प्रकार ख्रीस्टियानिटी अच्छी से मुझे देखली गोटे भल प्रकार ख्रीस्टियानिटी हूँ बाप्टिज्म। तेणु मुझे भाविली मुझे बाप्टिस्ट जड़े होगी आउ बाप्टिस्ट विषय पढ़ाई आरंभ कली बाप्टिस्टर सिद्धांत विषय पढ़ाई आरंभ कली आउ 2 दिन भितर मुझे बाप्टिस्ट हो गली 2 दिन भितर मुझे ख्रीस्टियान हो गली आईना मुझे जो जिनसा मो कहीं अगेन्स्ट कहवाई चाहे ना जीशु अगेन्स्ट कहि ना हिंदू देवादेवी माने अगेन्स्ट कहि कि या सपक्ष कहि कि सपक्ष कहि जदि जहाँ भी कहि 2 आडर मुझे कहि कारण समस्त मोर सामान।
ସେଇଭଳିଆ ଫେରିବାଲାଠୁ ଯଦି ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିପାରିବା, ଅଳ୍ପ ଚଏସ୍ ଥିବ ଆମ ପାଖରେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଲିରେ ଯାହା ଥିବ, ତାଙ୍କର ଟଲିରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ କାରଖାନା କି ଶାଢ଼ୀର ବଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ଶାଢ଼ୀ ପାଇବା, ଭେରାଇଟି ଦାମରେ ପାଇବା, ଭେରାଇଟି ଆମ ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବାଲାଠୁ କିଣିଲେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆମେ ସେ ତାହାରି ଚଏସ୍ରେ ପାଇବା, କି ଆମେ ତାଠୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ସର୍ଭିସଟା ଆମେ ତାଠୁ ପାଇବା। ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ତେବେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଛି ସେଠି, ମୁଁ ଦେଖିକି ତ ବଣା ହେଇଗଲି। କ୍ୟାଥୋଲିକ୍, ନନ୍ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ, ଆହୁରି ଏଞ୍ଜେଲିକାନ୍, ବିବ୍ଲିକାଲ, ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ତ ନାଁ ମନେ ରହିଲାନି। ସେଇ ଭିତରୁ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଟା ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କଲି ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଯିଏ କେବେ ଜୀବନରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଦେଖି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କି ମାଟିର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନେଇକି ତାକୁ ଯଦି ବିକି ଦିଆଯାଏ, ସେ ସେଇଟା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ତାର ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ଅରିଜିନାଲ୍ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିଣିବା ଆଗରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ଚିହ୍ନିବା, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଗରୁ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଧର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କରି ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ମୁଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆଗରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଆଗରୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ସେଇଟା କ'ଣ, ସେଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ତାର ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବା, ସେଇଆ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଭଲ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟା ନେଇକି ଆସିଲି, ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି। ଏବଂ ମୁଁ ଯିଏ କେହି ବି ମୋତେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରେଇଦେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର କି ପଥରର କି ମାଟିର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରକମ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧା ମାର୍କେଟକୁ ଗଲି ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି। ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଲି ନା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ନେଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନେ କାହାରି କଥାରେ କିଛି ତାଳମେଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେତିକି କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆନାଲାଇସିସ୍ କରିପାରିବେ କି କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଶିଖାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାଲା ଯେମିତି କୌଣସି ଏଇ ଚେନ୍ ମାର୍କେଟିଂର ଚେନ୍ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟିଂ ପଲିସି ଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ବହି, ଗୋଟେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍, ଗୋଟେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସୀମାରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବେନି। ସେମାନେ ସୀମିତ, ସେତିକିରେ ସେମାନେ କହିତେ ବାଧ୍ୟ, ସେତିକି ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍। ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ ଏତିକି ତୁମକୁ କହିବାର ଅଛି, ନା ତାଠୁ ବେଶୀ ନା ତାଠୁ କମ୍। ତୁମର ମନରୁ ବି କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି କୌଣସି ସୀମାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିବିନି, ମୋର ଯେମିତି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ରହିବ, ମୁଁ ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ବି ଯେମିତି ମୋର ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ରହିଥିବ, ମୁଁ କି କହିବି କି କରିବି ସେଇଟା ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁଥିବି। ଆଉ କେହି ଯେମିତି ମୋର ଉପରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତୋତେ ଏଇଟା କହିତେ ହେବ ସେଇଟା କହିତେ ହେବ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲି। ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା କୌଣସି ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ପଦକ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରତେ ହେବ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ବି କୌଣସି ପାଦର ଫାଦରୀ ପୋପ୍ ବିଶପ୍ କେହି ପେଷ୍ଟର ଫେଷ୍ଟର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଈଶ୍ୱର ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାପ୍ଟିଜମର। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲି। ମୋ ମନରେ ଏଇଟା ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ତାହେଲେ ସେଟା କେତେ ଅପମାନର କଥା ହେବ। ଲୋକ କହିବେ ହେ ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ସେ ଜାତିରୁ ସେ ଜାତି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ତ ଆଦିବାସୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ। ଆରେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆଦିବାସୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଇକରି ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ରହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାତିରେ ବି ଅଛେ ସେଇ ଜାତିରୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଜାତିରେ ହିଁ ରହିବି ନା, ମୋର ପୂର୍ବ ଜାତିରେ। ମୋର ଜାତିଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ? ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ ତ ଦଗଲାପନ୍ଥୀ, ସେମିତି ଦଗଲାପନ୍ଥୀ ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ହେବି ନା, ମୁଁ କହିଲି ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ସେଇପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଗଲା କଥା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବହିରେ ଦେଖାଇଲା ଝିଅଟା ଯେ ଯୀଶୁ ମଲାବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଯୀଶୁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଆଉ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଯୀଶୁ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝାଇ ଜାଣତେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଖାଲି ପ୍ରଚାରକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦିଆହେଉଛି ସେମାନେ ସେଇଟା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିୟର ରଖିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁରାକିରି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବି। ତାପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏଟା ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସିମ୍ବୋଲିଜମ୍ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ସେମାନେ କାହାରିକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାଟା ବି ନେସେସରି ନାହିଁ। ଅଲଗା ଯେମିତି ଥାଏ ତାମାନେ କନଭର୍ଟ କଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସନ୍ଦେଶ ଦିଅ, ସୁସମାଚାର ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଆଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କର। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟରେ ସେଇଟା କିଛି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟର ସେଇଟା କିଛି ରିଲେଟେଡ୍ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଲୋକ ଆଣିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରାଇବ ତୁମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମର ଠାକୁର କଥା ନିଜେ ବୁଝ। ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କି ପାଇଁ କହିବା ଯେ ତୁମେ ଜାତି ଚେଞ୍ଜ କର, ଇଏ କର, କି ଏଇଟା ଧର୍ମ ସେଇଟା ଧର୍ମ। ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବା କାମ ନାହିଁ, ଆମ ଠାକୁର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ସୁଧାରିବାର ଆମର କାମ। ଆଉ କାହାରି ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ରହିବା, ନିଜର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା, ଫ୍ରିଡମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ପୋପ୍ ବିଶପ୍ ପେଷ୍ଟର ପାଦ୍ରୀ ୟାଙ୍କର କଥାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଆମର ଧାରଣା, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାଟା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟଟା ହିଁ ଭଲ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟର ତାପରେ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁ ମୁଁ ଏଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ ପାଇଲି। ମାନେ ସେଇଟା ମୋତେ ଯୀଶୁ ଦେଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଆସିକି ଦେଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା କର ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ
କାରଣ ସେଇଟା ଆଗରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲି ବେଳେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ଠାକୁରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠାକୁର ଆସୁଥିଲେ ଦେଖା କରୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯୀଶୁ ସହିତ ଟ୍ରାଏ କଲି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ବି ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଲେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ତୁ କାହାରିକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ତୁ କାହାରିକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେବୁ କାନରେ ଫୁଙ୍କିକି ଦେବୁ, ଆଉ ତାକୁ ବି କହିବୁ ଯେ ସିଏ ଏଇ ଜିନିଷ କାହାରିକୁ କହିବନି, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ସେଇଟା ଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କେହି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଏଇ 2-3ଟା ମୂଳ ଜିନିଷ କହିବୁ। ସେ ମୂଳ ଜିନିଷଟା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାନରେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହିବୁ, 3-4ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଧାରଣ କରିକିରି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ନା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିରି ମୁଁ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି।